ہفتے کی بات نہیں کرتا، مہینے کی بات نہیں کرتا، سال کی بات نہیں کرتا، 5 سال کی بات نہیں کرتا، 10 سال کی میرے عزیزو، اللہ اکبر، مجھے کارگزاری سناؤ۔ تم نے مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے نکڑے نکڑے بچوں کو دیکھا ہوگا، کسی نے یوں کر کے ہاتھ باندھے ہوں گے، کسی نے یوں کر کے ہاتھ باندھے ہوں گے، کوئی رکوع کیے بغیر سجدے میں کیا ہوگا۔ 5 وقت کے نمازی نے اس کی نماز کی بے ترتیبی پر توجہ کیوں نہیں دی ہے؟ اگر بے ترتیب سے نماز پڑھتا دیکھتا، رکوع کے بغیر سجدے میں جاتا دیکھتا، اتحیات کے اندر کھچی کرتا دیکھتا، بغیر اتحیات کے سلام پڑھتا دیکھتا، کیا پتا اس دن اس کو نماز کی ترتیب سمجھاتا، اسے نماز سے اتنا لگاؤ ہوتا، کل تیری مسجد کا امام بن کر 500 آدمیوں کی امامت کرواتا۔ ٹوپی سر کے اوپر بچہ پہن لے، بہن سر سے ٹوپی اتارے گی، ماں سر سے ٹوپی اتارے گی، بالوں میں کنگا کرے گی، بالوں میں ہاتھ پھیرے گی، کہے گی لے اللہ اکبر، بال خراب ہو گئے، بال موٹے ہو گئے، کب سے میرے بیٹے نے ٹوپی پہن رکھی ہے، اللہ اکبر، لے سر کو ہوا لگا لے۔ اور یہ اتنا بڑا بڑا بالوں کا چھتا لے کے پھر رہے ہیں، آج تک کسی ماں بہن کو خیال ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ یہیں سے کہیں سے وہاں سے یہاں سے جہاں جہاں سے آواز اٹھی، بالوں کو بڑا دیکھا، شیب کو بڑا دیکھا، ماں نے کہا جا پہلے داڑھی کٹا کے پھر ناشتہ دوں گی، جا پہلے فلانے حمام پڑا، اجی اس کو فون کر دو نا۔ ابا کہتے ہیں میں فون کرتا ہوں، میں نے کہتی ہاں ابا اس کو بارے بال کٹائے، اپنے چہرے کا اولیا ٹھائی کرائے۔ ابا جی اللہ کی قسم انسان نہیں بلکہ پھوٹی پھوٹی چھوٹی چھوٹی داڑھی پر یہ جانور نظر آ رہا ہے۔ مسجدوں میں کیوں سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، مسجد سے باہر سر پہ ٹوپی کیوں نہیں ہوتی؟ ننگے سروں کو دیکھ کر ہمارے مدرسے میں صبح فجر میں آنے والا بچہ عصر کی نماز میں جب گھر جاتا ہے، مسجد سے نکلنے کے بعد، مدرسہ نکلنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تمہیں دیکھ کر سر سے ٹوپی اتار کر وہ بھی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ بس والا قبول نہیں کرتا، ہوٹل والا قبول نہیں کرتا، ویگن والا قبول نہیں کرتا، معاشرہ قبول نہیں کرتا، عزت والا قبول نہیں کرتا، امیر کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پر تم نے پیسہ گھیسا پیٹا لگایا، قرآن پر تم نے پیسہ صدقے زکوٰۃ کا لگایا، قرآن پر تم نے پیسہ حقارت والا لگایا۔ اگر اعزاز کے طور پہ پیسہ لگاتے اور لگانے کے بعد فخر ہوتے، جو قرآن تمہیں مدرسے میں نظر آتا ہے، رب اکبر کی قسم وہ قرآن تمہاری زندگیوں کے اندر آ کے تمہاری میری زندگیوں کو چمکا دیتا۔ کھانے کا بل بن رہا ہے، پانی کا بل بن رہا ہے، سونے کا بل بن رہا ہے، جاگنے کا بل بن رہا ہے، باتیں کرنے کا بل بن رہا ہے، دیکھنے کا بل بن رہا ہے، ہگنے موتنے کا بل بن رہا ہے، میرے عزیزو ٹکارے مارنے کا، کپڑے پہننے کا، نہانے کا، منہ دھونے کا بل بن رہا ہے۔ یہ تو باپٹا ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، جو 1 مہینے کے بعد لاکھوں بل بھیجتی ہے، تیرا بل تو 70 سال کا ایک ہی دن آئے گا جب مالک کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور کہے گا جوانی دی تھی بتا کہاں گزار کے آیا، میں نے تجھے علم دیا تھا کہاں سے پڑھ کے آیا، کہاں استعمال کر کے آیا، اے میرا بندہ مال دیا تھا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کر کے آیا ہے۔ یا تو فائلوں میں کچھ رکھ کے کام بن جائے گا، کسی کا ٹیلی فون کرانے پہ کام بن جائے گا، یہاں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں کسی سفارش پہ کام بن جائے گا، کسی کو ساتھ لے کے کام بن جائے گا۔ وہاں تو آدم علیہ السلام کا بھی سر جھکا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی سر جھکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی سر نیچا کر کے کھڑے ہوں گے۔ وہاں تو میرا عزیزوں طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے والے آمنہ کے لال کا بھی رو رو کے برا حال ہو جائے گا۔ یعنی اتنے بحال ہو جائیں گے کہ آپ سے مالک کائنات رونے کی وجہ پوچھے گا، اے میرا محمد بتا کیوں رو رہا ہے؟ تجھے نبیوں کا سردار بنایا، تیری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا، تیرے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا، تیرے دماغ کو بلیوں کا سردار بنایا، تیری بیویوں کو کائنات کے مردوں کی ماں بنایا۔ اللہ اکبر، جنت تیرے قدموں میں، حوض کوثر تیری جھولی میں، اشارے تو کرے گا بیڑے میں پار کروں گا۔ کملی والا بتا تجھے کس بات پہ رونا آ گیا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ کملے سے، نادان سے، اللہ اکبر، نادانی میں غلطی ہو گئی، ہم گناہ کر کے کہتے ہیں ہاں اللہ کی قسم میں نے کرا ہے، اللہ کی قسم میں نے کرا ہے، تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، میرا قرآن پڑھا ہے میں نے کرا ہے۔ آمنہ کا لال جھولی پلا پلا کے کہے گا الہی ان سے نہ جانے میں غلطی ہو گئی، ان کی طرف سے تیرا محمد تیرے دربار میں معافی مانگ رہا ہے کوئی شرم؟ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ مجھے کہا جی رہنا تو کوئی بات نہیں،
चाची तेरे घर में बर्फ मिल जाएगी, ना ना हमारा तो फ्रिज खराब होया हुआ। चाची इस्त्री मिल जाएगी, ना भाई हमारे तो कपड़े इस्त्री करते ही कोई नहीं। चाची तेरे सालन पक्का, ना ना चार कल परसों पक्का था आज खा लिया। चाची बर्फ का हमारे पानी की बोतल रख ले, मेरा बारात को आवेगा, ना भाई हमारे फ्रिज के अंदर तो जगह कोई नहीं, बिजली बहुत ज्यादा है, बिल बहुत आता है। रब अकबर की कसम है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। हाथ में साफा, भाई अल्लाह ना करे अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे। अगर किसी का भाई दुनिया से चला गया, बेटियां बेटियां छोड़ के चला गया, लोगों को यूं मटका मटका के दिखावेगा, यूं पसीने साफ करके दिखावेगा, ठंडे होके भर भर के कहेगा बस क्या करूं जी, बड़ा बहुत सिर के ऊपर पड़ गया अपने बच्चे से, माशाअल्लाह अब भाई की बच्चियां सवाल नहीं पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। मौलाना जब मौलाना सैफुल्लाह पास आएंगे और आके कहेंगे ओ मेरा भैया अल्लाह वास्ते कोई पैसे दे दे, मदरसे का कर्जा उतारना है, और जी भाई की बच्चियों का बड़ा बोझ है, अब तो सारा काम इनके स्पूर कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बस हाँ भाई बताओ मैं तुम्हें खुश रखता हूँ कि नहीं? अब मरती वो क्या ना करती, ना करे तो उससे घर की छत भी छिल जाएगी। रब अकबर की कसम है, रातों की तारीकी में पूछ बाप को याद कर कर, तकिए में मुंह सूट कर, करवटें बदल बदल कर कितना रोती है। अपने बाप को कहती है अब्बा जाने से पहले ये तो बता के जाता तो हमें किन के हवाले करके जा रहा है। ये वही ताया, ये वही चाचा जिसके बगैर तू रोटी नहीं खाता था, जिसे मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर बिठाकर दुकान पे ले जाया करता था। आज वही चाचा घर के अंदर बर्गर लेके आया। हम यतीमों को देखकर इसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। सुबह सुबह चाची आई थी, अल्लाह अकबर, मेरे चाचे का बेटा, मेरी चाची का बेटा अंडा डबल रोटी खा रहा था। मेरी बहन आई थी और उसने आकर अंडा डबल रोटी देखी, चाची ने प्लेट समेत बच्चे को उठा के अंदर कर दिया कि यतीमों की नजर न लग जाए। जाओ बर्तानिया के अंदर जाके देखो, हमारे पास ईमान की दौलत है, उनके पास कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, कह लेंगे मौलाना यतीमों के लिए हमें चंदा मांगना नहीं पड़ता, गरीबों के लिए चंदा मांगना नहीं पड़ता, बड़े बड़े मार्ट बने हुए हैं और मार्ट के दरवाजे पर तो बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हुई है। अगर हमारे दो बच्चे हैं, हम दो बच्चों के कपड़े लेते हैं, तीसरा जोड़ा हम एक यतीम का भी ले लेते हैं, हमें नहीं पता वो कहां जाता है, बस वो बाहर टोकरी के अंदर डाल देते हैं, वो यतीमों तक पहुंचाने वाले पहुंचाकर हक अदा कर देते हैं। या तो सैलाब के कंबल कौन खा गया, सैलाब वालों का राशन कौन खा गया, ज़कात कमेटी से मिली मेरे अजीजों आटे के थैले कौन खा गया, सलाइयां मशीना कौन खा के चला गया। अल्लाह अकबर। वो इनकम सपोर्ट पे जो पैसे मिले थे, रब अकबर की कसम शनाख्ती कार्ड तेरे इस्तेमाल हुए, खा के कोई और चला गया है। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों, जिस जमीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। अगर मेरे पास पुराने पाक होता, फिर कह रहा हूं मैं असर पे रखता। और मेरे अजीजों, बाहर वालों की बात नहीं करता, अपने समेत मैं सबको शामिल करता हूं। तुम अल्लाह का कुरान सुन रहे हो, आमना के लाल का फरमान सुन रहे हो। अभी अभी मेरे अजीजों, मेरी बेटी या तेरी बेटी बहन यहां से नकाब ओढ़कर बुर्का पहन के जाए, रब अकबर की कसम है, ईमानदारी से बताओ माफ करना तेरा मेरा ध्यान कहां जाएगा? अगर मेरी नजर तेरी बेटी पे चल रही है तो खुदा एक पाक की कसम तेरी नजर से मेरी बेटी भी कोई नहीं बची है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी है, नबी की घरवाली कदाए हाजत के लिए बाहर निकली, दो मुनाफिकों ने चेहरा देखा और अम्मा जान के बारे में कान में चमकोइयां शुरू कर दी, अम्मा जान के बारे में कान में कुछ कहना शुरू कर दिया। या यूं कहा होगा ये नबी की घरवाली है, या यूं कहा होगा इसका नाम ज़ैनब, इसके अब्बे का नाम ये है। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ने अपनी गैरत को ललकारा, आपने फरमाया माई घर चली जा, इस्लाम की गैरत तेरा चेहरा देखने की इजाजत कोई नहीं दे रही है। सैयदा अपने घर गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई, अदब से कहने की कमली वालों मुझे ये बताओ, आप अल्लाह के नबी हो के उमर अल्लाह का नबी, शरीयत आप पर उतरी के उमर पे उतरी, बात आपकी चलेगी या उमर की चलेगी? आपने फरमाया मेरी घरवाली क्या हुआ? कि जब तूने मुझे घर से जाने की इजाजत दी, उमर कौन होता है रास्ता रोकने वाला? जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त आ गए, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना
من جلابیبہن، محمد اپنے گھر والیوں کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، اور کلمہ پڑھنے والی ساری عورتوں کو کہہ دو، جب تک چہرے پر نقاب نہ ڈالو تمہیں گھر سے نکلنے کی اجازت کوئی نہیں۔ حضرت مکی صاحب حرم کے اندر درس دے رہے تھے، فرمایا جو عورت بلا وجہ خوشبوئیں لگاوے، چہرے پر لپا پوتی کرے، میک اپ سجا سجا کے بازار میں نکلے، فرمایا نبی نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ آپ نے فرمایا علماء کا فتویٰ، بعض علماء کا، کہ وہ عورت گھر آ کر عورت گھر آ کر غسل جنابت کرے، وہ فرض غسل کرے، کہ امام الانبیاء نے اسے زانیہ کہہ دیا ہے۔ یا تو حاجی صاحب آج گھر کے اندر کیا پکا، حاجی صاحب کہتے ہیں پتہ نہیں تیری بھابی کو پتا ہوگا، حاجی صاحب اللہ اکبر، بچے کون سے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تیری بھابی کو پتا ہوگا، جتنے کہاں سے لے کے آئے تیری بھابی کو پتا ہوگا، بل کتنا آیا تیری بھابی کو پتا ہوگا، دودھ کون سے بھاڑے سے لے کے آ رہے تیری بھابی کو پتا ہوگا، راشن کون سی دکان سے آتا ہے تیری بھابی کو پتا ہوگا، چاول کہاں سے لے کے آئے تیری بھابی کو پتا ہوگا۔ اس نے کہا حاجی صاحب بھابی کہاں ہے، کہ یہ بھی تجھے ہی پتا ہوگا۔ یوں ہے نا جی، چپڑ چپڑ کھپڑ کھپڑ کھپڑ، پورے ملتان کا چکر لگا کے تھکتی کوئی نہیں تو کہہ کے دیکھ چاہ بنا، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، پکڑ لے سوٹا سوری پر، کہ یہ درد ہاتھوں سے نہیں جائے گا، سوٹے سے جائے گا درد۔ لنڈے بازار میں نہیں تھکے گی، پارکوں میں نہیں تھکے گی، ہول سیل مارکیٹ کے اندر نہیں تھکے گی۔ یقین جان ایک عورت نے پاؤں ڈال لینی، ساتھ اس کے ساتھ وکیل بن کے جا رہی ہیں۔ نہ میرا بابو نانا، خدا کے واسطے نانا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بڑی چار دیواری میں بات کروں گا۔ اگر آپ کی دکان پر کوئی عورت چڑھے اور ان کا پرائیویٹ نجی سامان ہو تو اگر تمہیں بیچنے میں اسے دینے میں مزہ آتا ہے تو تیری بھی تو کسی دکان کے اوپر جاتی ہوگی، کہ اسے گھر بیٹھے بٹھائے ملتا ہے۔ اگر تو کسی سے بے شرمی میں سائز پوچھے گا، کسی سے انڈرویئر کا بنیان کا سائز پوچھے گا تو تیریوں کو دینے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتہ آتا ہے، رب اکبر کی قسم کوئی نہ کوئی بغیرت ان کی طرف بھی نظر کر کے کھڑا ہوگا۔ روٹی پکا دی روٹی کھا لی، اللہ اکبر، سارے کام ہو گئے۔ اچھا آپ گھر آرام کرو، میں ذرا بازار کا چکر لگا کے آ رہی، بڑے دن ہو گئے بازار میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ہاں تیری غیرت کا جنازہ نہیں نکلا بلکہ سب اور سب کچھ بازار میں ہو رہا ہے۔ صبح گھر سے نکلے، شام کو گھر آئے، امی کہاں، ابا پتہ نہیں کوئی یہاں کھڑی تھی، کہاں، خالہ کے پوچھ، ماسی کے پوچھ، امی ملی کوئی نہیں۔ تجھے ایک بول میں اس نے زیر کر دیا، بڑے بڑے پہلوانوں سے تو نہ گر سکا۔ جب وہ گھر کے اندر آ کر مسکرا کر جانو یہی تو گئی تھی، لے بس سارا کام ڈھیر ہو گیا۔ تین دن مکلاوا ہو گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، رحمت والے نبی کو بیٹی کی یاد نے ستانا شروع کر دیا۔ حضور بڑے غمگین ہوئے، آپ سیدھے علی رضی اللہ عنہ کے ویڑے میں چلے گئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، علی پاک گھر پہ کوئی نہیں۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی حالت دیکھی، پہلے سے حالت پچ کی بدلی سی، حالت پتلی سی، پیٹ اندر کو بڑھ گیا، گال اندر کو چلے گئے۔ گھر کی حالت دیکھی، چنگیل میں روٹی کوئی نہیں، ہنڈیا میں سالن کوئی نہیں، برتن بھانڈے سکے پڑے، حضرت علی کی دیواروں سے مٹی بھر بھر کے زمین پہ گر رہی۔ رحمت والے نبی نے رتی برابر بھی محسوس ہونے نہ دیا، یوں نہیں فرمایا غلط فیصلہ کر دیا، یوں نہیں فرمایا بیٹی تیرے نصیب پھوٹ گئے، یوں کر کے باہیں پھیلا کے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا واہ میری بچی، سسرال میں آ کے اتنی موج مار رہی، ابا کا غریبی والا میرا ہی بھول گئی ہے۔ اتنا کہا، رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ فاطمہ بھی آنسو کو دیکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی ابا یہ دل بہلانے کے لیے کر رہا ہے یا حقیقت کر رہا ہے؟ ابا جان اگر یہ خوشیاں ہوا کرتی ہے پھر بتا غم کی لہر کیا ہوا کرتی ہے؟ ابا جی کس کام آئے، یہ اتار چڑھاؤ پاتا رہتا ہے، آپ کس کام آئے؟ فرمایا بیٹی بڑا دل چاہ رہا تجھے دیکھنے کو، 3 دن سے زیادہ آباد کوئی نہیں، آجا گھر چلے۔ بھائی فاطمہ نے یوں کر کے ہاتھ چھڑایا، ابا جان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا کہ ابا جان آپ ہی نے تو کان میں فرمایا تھا علی کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھائیو، آپ لینے آئے، علی نے اجازت کوئی نہیں دی۔ ابا ناراض نہ ہونا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائے، ورنہ انتظار کریں، علی آئیں گے میں ان سے پوچھوں گی، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو تیرا ہاتھ پکڑ کے چلی جاؤں گی، اگر علی نے ہاں نہ دی تو ابا کسی اور دن میرا انتظار کر لینا۔ ہے کسی گھر کے اندر؟ اچھا اب تیرے سے پوچھنا پڑے گا میں، لو جی اتنے دن آگے ہمارے اوپر کیا کہ دیکھ لو، کہ لے شکل دیکھی، سو تو نہیں تھا اٹھاوا، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ میرا آج بڑی کھلی میرا 5واں سال ہے اور کل میرے سینے میں بڑی تکلیف تھی،
لیکن میں نے دوسری جگہ معذرت کی کرتے کرتے وہاں بھی 1.5 گھنٹہ کر گیا. اللہ نے شفا عطا فرما دی. ڈاکٹر کہتے ہیں مولانا کم بولو, آپ کا دل 56 انچ بڑھ چکا ہے, اب اس سے بڑھنے کی گنجائش کوئی نہیں. لیکن زندگی کا پتہ کوئی نہیں, بے وفائی نہیں کر کے جاؤں گا, کھری کھری بات کر کے جاؤں گا. تمہیں یہاں کوئی ماں کی گالی دے دے, تمہیں یہاں کوئی بہن کی گالی دے دے, رب اکبر کی قسم بڑے بڑے چھرے لے کے میرے پیٹ میں بار دو گے اور چیر پھاڑ کر دو گے. تیری ماں تیری بہن جلسہ بھی الٹا سیدھا ہو جائے گا. رب اکبر کی قسم اگر بہن کی گالی برداشت نہیں ہوتی تو بہن پورے ممتاز آباد کا چکر لگا کے موٹر سائیکل پر آ جائے, کیسے برداشت ہو رہی ہے. شرم سے سر نہیں جھکتا جب بیوی کہتی ہے تجھے اتنا بازار میں نہیں جانتے جتنا مجھے جانتے ہیں. ہنسو, موجے کرو, پھوٹ کے نصیب. مولویوں کی عورتوں پر ساتھ ساتھ مر گئے تمہاری ننگیاں پہ. میرے بابو جی میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے تو مولوی صاحب اللہ سے کہو گے لگتا مولوی بھوکا رو بٹھا دیا تو روٹی نہیں کھلائی, کتاب دھیڑ دھیڑ کر کے چلا گیا, روٹی بھی کھا کے آیا, پانی چا پی کے آیا. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے, اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. کہاں جاؤں؟ کون ہے؟ سید الانبیاء, سب کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تاکہ تمہاری آنکھوں کی حوریاں کم ہو. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تاکہ تمہارے مزاج میں اعتدال پسند دیا ہے. کون ہے؟ مدینے کی گلی ہے, مدینے کی مٹی پاک ہے. رب اکبر کی قسم وہاں کے ذرے پاک ہے, وہاں کے رہنے والوں کے دل پاک ہے, وہاں کے رہنے والوں کی وجود پاک ہے, وہاں کے رہنے والے جنتی. کون سا دور تھا 1400 سال پہلے کا؟ سارے مجمع کو دے کر, سارے صحابہ کو دے کر, ساری وہاں کی میجورٹی کو دے کر, سارے شہر والوں کو دے کر مالک کائنات کہہ رہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. محمد جو تیرے ساتھ جڑ گئے اللہ نے ان سے کامیابی کا, جنت الفردوس کے اللہ نے ان سے وعدے فرما لیے. محبوبہ رضی اللہ عنہ ورضو کا ٹائٹل دے دیا. اللہ اکبر. صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہے, عمر عثمان علی صحابہ کرام موجود ہے. رب اکبر کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کے کردار کیا اللہ جل شانہ ضمانت دے رہا, جن کی حیا پر آسمان کے فرشتے اللہ کا سلام لے کے آتے ہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے. آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن کی تلاوت کی آواز گلی کے اندر سنی. رحمت والے نبی نے دروازہ نہ کھٹکایا, آپ نے کباڑ نہ کھولا, آپ نے جا کے اما عائشہ کو منع نہ کیا, بلکہ اس دیوار پر ہاتھ پھیرنے لگ گئے, اس سوراخ کو تلاش کرنے لگ گئے جس سوراخ سے اما عائشہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حتیٰ کتنا سا سوراخ ملا, اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے دامادوں کو نہ بلایا, اپنے غلاموں بلال کو نہ بلایا, بلکہ اسی گلی کے اندر مٹی کا ڈلا تلاش کیا, پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے نرم کیا, پھر پانی ڈال کے گارا بنایا, پھر اپنے ہاتھوں سے سوراخ پر لپا پوتی کر دی, پھر لپائی کر دی, پھر کان لگا کے سنا. اب تو میری گھر والی کی آواز تو نہیں آ رہی. پھر اندر تشریف لے گئے, فرمایا ایسا تلاوت آہستہ کیا کر, میں نہیں چاہتا تیری تلاوت کی آواز گلی کے باہر پہنچ جائے. کرنے والا گستاخ رسول ہو جائے گا. بیٹیوں کے اشتہار بن رہے ہیں, آقا دی محفل غریب باندھے ویڑے. مولانا یہ کون سے غریباں دے ویڑے عقل کی محفل سجانے آئی؟ مر تو مر, ہم تو بدنام تھے عورتیں تو 4 ہاتھ آگے نکل گئی, وہ بھی ایڈوانس منگانا شروع کر دیا ہے. ناراض نہ ہونا, اللہ کی قسم معاف کرنا, دل آزاری کرنے نہیں آیا. اللہ کی قسم نبی کا نام تو تبلوں پر نہیں تھا, نبی کا نام تو بلال کے سینے پر تھا. رب اکبر کی قسم چمڑا اڑا گیا, سینہ بچا گیا, نام بچا گیا. ہائے ری میری بدنصیبی, ہائے مجھے کیا ہو گیا, میں مر نہ جاواں. میں نے اپنے نبی کا نام گھنگرو کی چھنک پر اور ڈھولک کی تھاپ پر لینا شروع کر دیا ہے. بابو جی سوچنا پڑے گا, اللہ کی قسم سوچنا پڑے گا. دف کے بہانے اس ملک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے معاف کر دو, میرے بچے بھی ناچ کے دکھائیں گے, میری بیٹیوں کے ہاتھ پیر بھی اٹھیں گے, اللہ کے واسطے میرے بڑے بھی ناچیں گے. میں یہ پگڑی تمہارے پیروں میں رکھوں, رب اکبر کی قسم ہے. اتنا تو مکے کے ابو جہل نے حضور کو بدنام نہ کیا جتنا 14ویں صدی کا مسلمان کر رہا ہے. کون میلاد کا باغی ہے, کون درود کا منکر ہے؟ اللہ کی قسم نہیں. چاہیے تو یہ تھا جس منہ سے سگریٹ کے کس لگائے اس منہ کی ہوار میں درود نہ پڑتا, کہیں تیرے سگریٹ کی ہوار سے حضور کے درود کی کہیں گستاخی نہ ہو جائے.
तुम आशिक जरूर हो, तुम मुतवल्ले जरूर हो, तुम नबी के दीवाने जरूर हो, लेकिन जब तुम वादा शरीफ पर जाना, हुजूर के रोजे पर जाना, कौन कहता है रहमत वाला अपनी कब्र में जिंदा नहीं? हमारा अकीदा, जो रूह जो जिस्म अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में दिया था, उसी रूह जिस्म के साथ हुजूर भी आज अपने रोजा अनवर में मौजूद है। फरमाया ओ लोगों जो मदीने में जाए यूं ना कहे मैं रोजा देख के आया, मंज़ारा कब्री बाद मौती फक़द ज़ारनी फी हयाती। रब अकबर की कसम है, जो हुजूर का रोजा देख के आया वो रोजा नहीं देख के आया, मोहम्मद का चेहरा देख के आया है। ओ लोगों हमारा अकीदा और ईमान है, दुरूद का तोहफा जाता है, अगर खुदा सुनाने पर आए तो सुना देता है, इसके अंदर तेरे मेरी रुकावट की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ इतना कुछ लिखा हुआ है वह ये भी लिखा हुआ ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार खबरदार इतनी ऊंची आवाज से कलमात न कहना, इनकी शान में कहीं ब्याद भी ना हो जाए। एक वही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जो अपनी आंखों में यूं करके उंगलियां मार रहा था। किसी ने कहा अबू बकर क्या हुआ? कहने लगे हुजूर का चेहरा सामने था, देखते देखते पलकें झपक गई, उंगलियां मार मार के पलकों को सजा दे रहा हूं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम झपक गई हो? एक ये अदब था जब आका गरीबां दे वेड़े आए सी, तेरा मेरी कोई गरीबी का वेड़ा है, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े हुई सी, कब 1400 साल पहले कब हुई थी? जब अबू अय्यूब अंसारी मेजबान बना था, आमना का लाल मेहमान बना था, नीचे अबू अय्यूब अंसारी के वेड़े में हुजूर थे और अबू अय्यूब अंसारी ऊपर छत पर थे। रात को ख्याल आया, मियां बीवी को ख्याल आया, तुम ऊपर हो हुजूर नीचे हैं, कमरे में यूं जाओगे यूं आओगे, पानी भरने आओगे, खाना खाने जाओगे, तुम्हारे कदमों के नीचे क़यामना के लाल का सर ना आ जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। इन दोनों मियां बीवी ने सारी रात छत के कोने पे बैठ के गुजार दी। रहमत वाले नबी की मजलिस में सुबह गए, फरमाया वाह 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 वाह, जो तुमने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए, तुम्हारी मेजबानी अल्लाह को बहुत ही पसंद आ गई है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। और सुने के बस गुमसुम तो इस तरह बैठे जरा ब्लड प्रेशर का अटैक तुम्हें है, मुझे कोई नहीं आया नहीं, वो इसलिए बैठे तवज्जो से सुन रहे हो, कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब मौलवी ऐसी बातें करने लग जाना तो समझो वो सांस अपना निकाल रहा, बाकी तुम सही हो अपनी जगह। सिर्फ ये सीरत नहीं है, सिर्फ ये सीरत नहीं कि इस रबीउल अव्वल के महीने में आका को गलियों में, बाजारों में, मस्जिदों में, घरों में, कॉन्फ्रेंसों में, जुलूसों में, मिलादों में, प्रोग्रामों में याद कर लिया। आका की जिंदगी की झलक को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना पड़ेगा, किरदार को, सूरत को, सीरत को, जो जुबान से बोल दिया उस पर अमल करना पड़ेगा। क्या रहमत वाला नबी नमाज का हुक्म अल्लाह की तरफ से तोहफा दे के गया, क्या ज़कात का अल्लाह की तरफ से तोहफा दे के गया कि माल में से ज़कात अदा करो माल पाक हो जाएगा, सदका अदा करोगे अल्लाह बलाओं को टालेगा, मेरे पर दुरूद शरीफ पढ़ोगे अल्लाह तुम्हारे गमों को खत्म करेगा, जिक्र करोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को मुनव्वर करेगा, अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को रोशन करेगा, नमाज के सजदों से अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को रोशन करेगा। खबरदार खबरदार, नमाजों के साथ, ज़कात के साथ, रोजे हज ज़कात के साथ, खबरदार इतनी नेकियों के बाद बेशक बैतुल्लाह का हर साल हज करे, बैतुल्लाह का तवाफ करे, अरफात के मैदान का वकूफ करे, हर साल हज करे, साल में उम्रा करे, कभी मक्के में तका, कभी मस्जिद नबी में तका करे, नहीं जान छूटेगी, नहीं तेरे ईमान वाला खाता मुकम्मल होगा, नहीं तेरे अमाल वाला खाता मुकम्मल होगा, जब तक बाप की छोड़ी हुई विरासत में हकदारों को हक नहीं देगा। बोतल दिखाइए मुझे। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा क्या भाई ये छोटी मक्खी का शहद है जी, असली है? अच्छा भाई या वास्ते जी, माशाल्लाह, पानी में डाल के पी लो करो जी, आपका गला ठीक होगा माशाल्लाह, चर्बी भी घुल जाएगी। अच्छा भाई कहां से आया? हमारे खेत में लगा हुआ जी। तेरे खेत में लगा? किसे किसे दिया? दोस्त को दिया, आपको दिया, एक दो बोतल और रखी हुई, घर कोई मेहमान आ जाए। मैंने कहा खेत किसका? कबाब की विरासत का। मैंने कहा हिस्से तकसीम हो गए? का कोई नहीं। मैंने कहा कितनी बहनें हैं? क्या नहीं। कि बाप की कितनी बहनें? इतनी। मैंने कहा तेरी कितनी बहनें? के नहीं। मैंने कहा जो अब्दुल हन्नान के धाने में उतार रहा है ये बहनों की झोली में भी गया कि नहीं। रब्बे अकबर की कसम है अगर बाप के खेत के शहद से बहनें महरूम हो गई तो अब्दुल हन्नान को एक कतरा भी पीने का अल्लाह ने हक कोई नहीं दिया है। बहन को ब्याहे हुए 4 साल नहीं 20 साल हो गए, बहन बुढ़ी हो गई, 6 नंबर की अनक लग गई, पोतो दो तो माली हो गई। अब ख्याल आया मकान में से हिस्सा दे दे।
कोशिश करना मुमताजाबाद वालों, कोशिश करना जामिया महमूदिया में आने वालों, घर की बात घर में निपटाना, भाई को भाई अदालत के कटहरे में ना बुलावे। रब्बे अकबर की कसम है, बाप का नाम अदालत के कटहरे में लिया जाएगा, बाप का नाम अदालत में पुकारा जाएगा, क्या तुझे अच्छा लगेगा? क्या तुझे शर्म नहीं आएगी? जिसका नाम मस्जिदों में लिया जाता रहा, जिसका नाम पंचायतों में लिया जाता रहा, जिसके नाम को देखकर भी औरतें अपने घरों में गुजारा करती थी, जिसका नाम सुन के अल्लाह अकबर वो में पर्दा कर लिया करती थी, जिसके नाम से गली के जानवर भी शर्माया करते थे, आज 4 मरले के लिए उसमें आपकी इज्जत की पगड़ी को अदालतों के अंदर उड़ा रहा है। कोशिश करना माँ को ज्यादा ही दे देना। अल्लाह अकबर। माँ को चंडी पर उठाकर दो पोतों के सारे कंधे पर उठा कर, आए मैं मर गई, आए मर गई, मेरा कद नंबर आएगा, बेटे या मुझे किस वास्ते लाया? अम्मी बस उन्हें अंगूठा लगा दे, अम्मी उन्हें अंगूठा लगा दे। उसे क्या पता बेटे अंगूठा लगा दे या अंगूठा ले ले, मैं तो तेरे बाप के मरने के बाद ऐसी लवारिस हुई, उस जानवर की तरह हो गई जिसे बाप के मरने के बाद खोटा ही नसीब नहीं हुआ है। कभी बीवी को चुप करावेगा, बस कर, अम्मी है मैं क्या करूं, कहा मार दूं, मार थप्पड़ कंजरी के मुंह पर। जिसे 9 महीने मुझे कोख में उठाया, मेरे गद को धोती रही, मेरे लोतड़े पोतड़े धोती रही, सर्दी के अंदर मुझे दूध पिलाती रही, मेरे लिए भीख मांगती रही, लोगों की ज़कातें अच्छी करती रही, आज हुस्न परी को देखकर ये मुझे माँ ही बुरी लगने लग गई। खबरदार इन माँ बाप की तरफ उंगली ना उठाना, वरना अल्लाह की कसम ये उंगली जन्नत में जाने के काबिल नहीं रहेगी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। खबरदार चौधरियों के डेरे में जैसे मर्जी जा, बाजार में जैसे मर्जी जा, नंबरदारों के डेरे में जैसे मर्जी जा, खबरदार माँ बाप के सामने आइयो, 4 बातों का अदब रख लियो। माँ बाप के सामने कंधे कोई नहीं मटकाने, आंखों के डेले कोई नहीं मटकाने, सीना ताल के खड़े नहीं होना, माँ की बात का जवाब तलखी से ना देना, वरना लानत का ऐसा चमाट मारूंगा क़यामत की सुबह तक उस चमाट का दर्द होता रहेगा। खबरदार माँ बाप को यूं करके नहीं देखना, अगर माँ बाप के ये कर दे यूं करके कंधे नहीं मटकाने। खबरदार, खुदा का कुरान कह रहा है तल्ख बात नहीं करनी, चिड़चिड़ापन नहीं करना, मुंह नहीं चढ़ाना, अभी कर दूंगा फलाना कर दूंगा, बस जी करते रहना, वहां से जी होती रहेगी। तो एक मर्तबा ना करेगा, अल्लाह करोड़ों मर्तबा तेरे मुकद्दरों पे ना कर देगा। मैं तो हर मस्जिद के मौलवी साहब से अर्ज करूंगा, हर दारुल उलूम से फारिग होने वाले से अर्ज करूंगा कि विरासत की तकसीम की जो आयत है खुदा के कुरान में, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, औलाद के अंदर विरासत कैसे तकसीम होनी है, बीवी का मेहर कैसे देना है, बाप की नमाजों का फिदिया कैसे देना है, उसके रोजे छोड़ने का फिदिया कैसे देना है, बाप की मिल्कत में से उसका कर्जा कैसे अदा करना है, फिर जमीन का बंटवारा कैसे करना है। अल्लाह की कसम, ये अदालतों के फैसले नहीं, इन फैसलों के लिए तुम्हें उलमा के कदमों में आना पड़ेगा। अदालतें को तो उसका तेरा मेरा तेरा सबकी बात नहीं करता, नाम करा देंगी। ये उलमा यहाँ जो बताएंगे, एक बेटी हो तो इसको कितना हक मिलेगा, 2 को हो कितना मिलेगा, 3 बेटे 4 बेटियों को कितना मिलेगा, पुपियों को कितना जाएगा, अगर बाप की विरासत है भाइयों को कितना जाएगा, माँ के पास कितना आएगा। सुनो मसला, अब्बा मर गया, मकान छोड़ के गया, अब्बा मर गया, 2 दुकानें छोड़ के गया, विरासत तकसीम करने से पहले अब्बा जान 50 साल मस्जिद के अंदर पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा, आखिरी 6 महीने बाप ने नमाजें ही कोई नहीं पढ़ी, और नमाजों का फिदिया उलमा इकराम से पूछो, बाप की विरासत के अंदर से फिदिया अदा करो, 2 साल रोजे छोड़े फिदिया देना पड़ेगा, अब्बा जान पे कर्जा था अदा करना पड़ेगा, माँ का हक मेहर नहीं दिया अदा करना पड़ेगा, फिर बचा कुचा माल इंसाफ के साथ बहन भाइयों के अंदर तकसीम करना पड़ेगा, और माँ को लवारिस नहीं करना पड़ेगा, उस जायदाद में से माँ को भी हिस्सा देना पड़ेगा।